العالمين والصلاة والسلام سيدنا وشفيعنا وبالقاسم محمد محمد وآل محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائه أجمعين من يومنا هذا يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد ارشاد اقدس ہو رہا ہے سرور کائنات میں تمہارے درمیان دو گراکت اہم وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسری ہم فطرت اہل بیت، ان سے وابستہ رہنا، ان کا دامن تھامے رکھنا تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہوگا، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوں گے۔ اگر ہدایت پانی ہے تو دونوں کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے۔ یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے بھیجا ہوا ہے، اور اہل بیت بھی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ یہ بھی نور ہے، یہ بھی نور ہے، یہ بھی گناہوں اور غلطیوں سے پاک ہے، اور اہل بیت بھی گناہوں اور غلطیوں سے پاک ہے۔ اب یہ ہدایت اور گمراہی ہے کیا، اس کی کیا تاریخ ہے؟ تو گمراہی اور ہدایت کی تاریخ ایک ہے، دونوں کی تاریخ اور ڈیٹ سیم ہے۔ جب آغاز ہدایت ہو رہا تھا، پیکر آدم مکمل ہو رہا تھا، تو اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا تو تم سجدے میں چلے جانا، لہٰذا تم آدم کا سجدہ کر لینا۔ آدم کون؟ آدم خالق نہیں ہے، مخلوق ہے۔ آج جو سوال اٹھتے ہیں کہ سجدہ صرف اللہ کا ہے اور کسی کا نہیں ہے، اس کا جواب اللہ نے اسی وقت دے دیا تھا جب آدم کا سجدہ کروایا تھا۔ حکم ہوا، حکم کی تعبیر ہوئی، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس۔ ابلیس نے انکار کیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے وجہ پوچھی۔ اچھا، یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ابلیس نے جو منع کیا وہ تکبر اس میں آ گیا، وہ اپنے کو دوسرے سے افضل ماننے لگا۔ تو گمراہی کا جو پہلا گناہ تھا وہ تکبر تھا، کیا کہنے دوسرے کو افضل سمجھنا۔ اگر آپ میں کہیں یہ شکایت پائی جائے تو آپ سمجھ جائیے کہ میں راستے سے بھٹک گیا ہوں۔ یہ گناہ شیطان کا پہلا گناہ ہے۔ تو اللہ نے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ شیطان ابلیس نے کہا کہ میں افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے خلق کیا ہے اور آدم کو مٹی سے خلق کیا ہے، لہذا میں سجدہ نہیں کروں گا، میں افضل ہوں۔ اچھا، خالق بھی مان رہا ہے اللہ کو اپنا، آدم کا بھی خالق مان رہا ہے۔ تو مجاز مشیت بھرم ہوئی، اللہ نے کہا تو نکل جا میری بارگاہ سے۔ شیطان نے کہا کہ مجھے قیامت تک کا وقت دے دے۔ اچھا، قیامت پہ بھی یقین ہے، سجدے بھی کر رہا ہے، قیامت پہ بھی یقین ہے، خالق بھی مان رہا ہے، پھر بھی ابلیس ہو گیا، مردود ہو گیا، اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صرف سجدہ کر لینا، اللہ پہ خالق مان لینا اور عبادت کرنا کافی نہیں ہے جب تک اللہ والوں کو نہ مانا جائے۔ کیا کریں؟ اگر اللہ والوں کو نہ مانا تو فرشتہ بھی شیطان ہو گیا۔ تو یہاں سے صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہاں سے ابتدا ہوئی گمراہی اور ہدایت کی، دونوں اپنے مقصد میں لگ گئے، شیطان اپنے مقصد میں لگ گیا اور نبی اپنے مقصد میں لگ گئے۔ اب پوری دنیا میں فقط ایک گھر، 4 لوگ، آدم، حوا، حابیل اور قابیل، اس میں بھی
بھی شیطان نے اپنا ایک شکار ڈھونڈ لیا۔ اب لوگ کہیں گے کہ سوسائٹی غلط تھی، تب سوسائٹی تھی ہی نہیں، کہیں گے صحبت غلط تھی، صحبت تو تھی نہیں، لوگ تھے ہی نہیں، پراپرٹی کا کچھ دولت کا جھگڑا ہوگا، پراپرٹی اور دولت کچھ تھی نہیں، اس کے بعد بھی شیطان نے اپنا ایک شکار ڈھونڈ لیا اور قابیل سے حابیل کا قتل کروا دیا۔ یہ پہلا شہید تھے حابیل جو بے گناہ شہید کیے گئے، جن کا آج تک گناہ معاف نہیں کیا گیا۔ لوگ کہتے ہوئے سنتے ہیں آپ لوگ کہ اللہ اگر یزید کو معاف کر دے تو کیا حرج ہے، تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جاؤ پہلے قابیل کو معاف کرواؤ، اس کے بعد یزید کا ذکر کرنا۔ یہ تھا پہلا قتل جو قابیل نے حابیل کا قتل کیا۔ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا، نبی آتے رہے، ہدایت دیتے رہے۔ ایک نبی سے دوسرے نبی جب تک آتے تھے اس میں جو لوگ گمراہ ہو جاتے تھے، پھر دوسرا نبی آ کے اس کو ٹھیک کرتا تھا۔ یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہا۔ آدم کے بعد نوح کے بعد ابراہیم، پھر موسیٰ، پھر عیسیٰ، سب کے اپنے اپنے دور کی اپنی اپنی پریشانیاں وہ سب واضح ہے، چاہے وہ نوح کی کشتی کا واقعہ، چاہے ابراہیم ہو، چاہے موسیٰ ہو، چاہے عیسیٰ ہو۔ تو یہ سلسلہ گمراہی اور ہدایت کا چلتا رہا۔ نور اور ظلمت، سچ اور جھوٹ، حق اور باطل، یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ اس کے بعد ہمارے خاتم النبی اس دنیا میں تشریف لائے۔ محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک نبی دوسرے نبی کی بشارت دیتا تھا کہ جب یہ آئیں گے تو یہ معجزہ لے کے آئیں گے، ان کو ایسے پہچاننا، ان کو ایسے پہچاننا۔ مگر جب ہمارے خاتم النبی سرور کائنات آئے تو انہوں نے کہا کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب ہدایت اور گمراہی کا کیا ہو؟ شیطان نے تو وقت قیامت تک کا لیا، نبی کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کیا کہہ دیں؟ تو اللہ سے ہم لوگ دعا کریں گے، گزارش کریں گے، رسول سے پوچھیں گے یا رسول اللہ، شیطان نے تو قیامت تک کا وقت لیا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب آپ کے بعد سے قیامت تک کا جو وقفہ ہے اس میں جو لوگ گمراہ ہوں گے اس کی ہدایت، اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ اس ذمہ داری کا جواب رسول اللہ نے دیا کہ انی تارکون سبحان اللہ، سبحان اللہ بھائی۔ اب خالی قرآن، اگر آپ دامن قرآن کا تھامے رہیں گے، اسی وابستہ قرآن سے رہیں گے تو خارجی کہلائیں گے۔ خارجی وہ تھے جن کی بڑی بڑی داڑیاں، سروں میں گٹے، نماز کے گلے میں قرآن لٹکے رہتے تھے اور قرآن کی تلاوت دن بھر رات بھر کیا کرتے تھے، اور انہیں اتنی عبادت اور وہ قرآن پڑھ لیا کہ مولا علی کو ایمان سے خارج بتائے لگے تو وہ ہو گیا خارجی۔ اس کے بعد اگر صرف اہل بیت کا دامن تھامے رہیے گا تو نصیری بن جائیے گا۔ لہذا رسول نے کہا کہ دونوں کا دامن تھامے رہیے، تبھی آپ قمبر بنیں گے، تبھی آپ سلمان بنیں گے، تبھی آپ ابوذر بنیں گے، تبھی آپ مقداد بنیں گے، تبھی آپ میثم تمار بنیں گے۔ ایک نعرہ اب قرآن کی بات اور اہل بیت کی بات یوں ہے کہ کہیں کہیں پہ رسول کو بھی قرآن کافی نہیں ہوا۔ جیسے موبائلے میں موبائلے لے چلتے ہیں آپ کو کہ رسول خود سمجھایا رسول نے عیسائیوں کو کہ اللہ ایک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ یہ کسی کا بیٹا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس
इसका कोई हमसर भी नहीं, मगर वो नहीं माने। तो आयत आई कि या रसूल अब इनसे बहस ना करिए, अब इनसे कहिए कि आप अपने बेटे लाएं, अपने बच्चे लाएं, मैं अपने बेटे अपने बच्चे लाता हूँ, आप अपनी औरतें लाएं, मैं अपनी औरतें लाता हूँ। आप इनसे कह दीजिए कि ये अपने नफ्स को लाएं, हम अपने नफ्स को लाएंगे। जब जब इस्लाम से बात आई है तो अहले बैत ही मैदान में आए हैं, चाहे वो मुबाहला हो, चाहे वो करबला हो। तो जब मुबाहले में रसूल इमाम हुसैन अस्सलाम को, इमाम हसन अस्सलाम को लेके चले, मौला अली और फातिमा बीवी को लेके चले, तो इन लोगों ने देखा सबसे आगे रसूल थे, उनकी गोद में हुसैन थे, उंगली पकड़े हसन थे। तो जब ईसाइयों ने देखा तो चेहरा देखते हुए मान गए कि ये वो सच्चे हैं जो हुक्म देते अगर पहाड़ को तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। अब जो कुरान की आयतों से ना समझे वो अहले बैत का चेहरा देख के क्या कहने सुभान अल्लाह पीछे हो जाइए, अब इनसे मुबाहला करने वाला नहीं है। तो कुरान और अहले बैत इस तरह से साथ में रहे और इस्लाम, दीन इस्लाम को बचाते रहे। जो भी रसूल ने दीन अहले बैत के ज़िम्मे किया उसमें बहुत सी शहादतें भी हुई, उसको भी दिया। अंबियाओं की मेहनत थी जो रसूल तक आई, तो रसूल ने अहले बैत को दी। और चाहे वो करबला हो, करबला में तो इमाम हुसैन नेज़े पे तिलावत करके बता दिया कि हमसे कुरान नहीं है, हम कुरान से जुदा नहीं हैं। खैर फतेह मुबाहला हो गई। बहुत से लोग बहुत दूर दूर से आए थे मुबाहले करने, ईसाई के एक से एक आलिम फाजिल लोग आए थे। जब वो वापस जाने लगे, मुबाहला ख़त्म हो गया, मुबाहला हुआ नहीं, तो उसके बाद राहिब रसूल की खिदमत में आए मिलने के, रसूल हम अपने वतन हलब जा रहे हैं तो आपकी ज़ियारत सोचा करते हुए चले। गोद में हुसैन बैठे थे, राहिब का भी दिल किया, अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि या रसूल मुझे भी एक बेटा अता कर दीजिए। रसूल ने आसमान पे देखा, लौहे महफूज पे मेरे ख्याल से देखा होगा, तो रसूल ने कहा कि राहिब तुम्हारी तकदीर में बेटा नहीं है। मौला हुसैन गोदी में थे, उन्होंने राहिब की तरफ देखा तो कहा नाना मैंने एक बेटा दिया। रसूल ने कहा हुसैन राहिब के खिदमत में बेटा नहीं है। हुसैन ने कहा नाना एक और बेटा दिया। तकदीर वही है जो हुसैन बना दे। तकदीर है, दीन इस्लाम की तकदीर बनाने वाला हुसैन, राहिब की किस्मत और तकदीर बनाने में कितना वक्त लगता, बस एक जुम्बिश की नाना एक और दिया। ऐसे करते करते 7 बेटे मौला हुसैन ने अता कर दिए। जिब्रील अमीन आ गए कि या रसूलल्लाह हुसैन को मना मत करिए, अगर हुसैन तक क़यामत तक राहिब को औलाद देते रहेंगे तो अल्लाह देता रहेगा, आदम की नस्ल अलग चलेगी, राहिब की नस्ल अलग चलेगी, अगर ता क़यामत तक हुसैन ने औलाद दे दी। अरे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। राहिब समझ गया कि ये सच्चे हैं, जो कहा है वो हो के रहेगा। राहिब ने मौला हुसैन के पैर का बोसा लिया, कहा कि मैं अपने वतन हलब जा रहा हूँ, कभी मेरे वतन आना होगा तो मेरे घर ज़रूर आइएगा। हुसैन चाहते तो ना कहते कुछ, मगर हुसैन ने वादा कर लिया कि राहिब तुम जाओ, मैं आऊँगा तुम्हारे घर। राहिब गए अपने घर, वक्त गुजरता रहा, घर उनका खुशियों से भर गया। एक के बाद एक 7 औलादें अल्लाह ने अता करी। राहिब बाइबल पढ़ते थे, इबादत बहुत करते थे। उनको उनके बेटे कहते थे कि मुझे बाबा की एक आदत नहीं समझ में आती थी कि वो बाइबल पढ़ते पढ़ते, इंजील पढ़ते पढ़ते इंजील बंद करते थे और छत की तरफ जाते थे और सहरा की तरफ घंटों देखा करते थे। एक दिन किसी बेटे ने हिम्मत करके पूछा कि बाबा इबादत तो आपकी ठीक है, मगर कभी रात में, कभी दिन में, कभी दोपहर में ये आपको क्या हो जाता है कि आप रहल में जो है
बाइबल बंद करके और छत की तरफ जाते हैं। तो राहिब ने कहा कि बेटा, मैं एक ऐसे सच्चे का इंतजार कर रहा हूँ जिसने मुझसे वादा किया था कि वो जरूर आएगा, मेरा मेहमान बनेगा, और वो ऐसा सच्चा था कि जिसकी बदौलत आज मेरे 7 बेटे तुम लोग हो, और उसका वादा है तो वो वफा जरूर करेगा। करबला का वाकया गुजर गया। अब काफिला करबला से शाम की तरफ चला। राहिब की बेचैनी और बढ़ी, लगा कि कुछ वक्त करीब आ रहा है, उस मेहमान का जो वादा था उसका वफा का वक्त आ रहा है। राहिब एक रात बहुत बेचैन थे, टहल रहे थे, आग लगती थी, अजीबोगरीब बात देखते थे। एक बार आग लगी तो राहिब के ख्वाब में जनाबे ईसा आए, बाल बिखरे हुए, सर में धूल। तो राहिब ने कहा कि ईसा मसीह, ये आप किस हालत में आ गए, क्या हो गया ऐसा? कहा, राहिब तुम सो रहे हो, यहाँ आखिरी नबी रसूल अल्लाह का घर उजड़ गया, अब तुम जानते हो तुम्हारे मेहमान कौन है? तो राहिब को ये सुनते ही उसकी आँख खुल गई और उसको लगा कि कुछ मेरे घर के बाहर कुछ ऊँट है, कुछ घोड़े हैं जो चल रहे हैं। राहिब घर के बाहर गया और देखा कि कुछ खैमा है, कुछ मशाले जल रही हैं और कुछ बीबियाँ हैं जो रसल में एक लाइन से बैठी हुई हैं। और जब लौ की मशाल की लौ पड़ी, रोशनी पड़ी, तो देखा कि अपना चेहरा अपने बालों से छुपाए हैं। तो राहिब को ये मंजर देख के क्या हुआ कुछ, फिर उसकी जो नज़र है घर की दीवार पे पड़ी जहाँ नेज़ों पे सर लगे हुए थे। राहिब बढ़ा नेज़ों की तरफ, एक के बाद एक सर देख रहा था। एक सर पे जाके राहिब रुक गया, बहुत देर तक देखता रहा। तो मन ही मन कहता था कि ये चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। तो वो उस जो काफिला था उसके सरदार के पास गया, वो कहा कि ये सर मुझे चाहिए थोड़ी देर के लिए। तो उसने कहा कि ये मैं सर तुम्हें नहीं दे सकता, ये मैं हाकिम शाम को दूंगा तो मुझे कुछ पैसा मिलेगा। तो कहा सिर्फ पैसे की बात है तो रुको मैं लेके आता हूँ। राहिब का जो भी कुछ था उसने अपनी झोली में भरा और ले जाकर उसके पास रख दिया कि अब मुझे थोड़ा एक रात की मोहलत दे दो, मैं सुबह ये सर वापस कर दूँगा। फिर राहिब वो सर लेके जब घर में चले तो जहाँ रहल पे इंजील बाइबल रखी होती थी उसको हटाया और उसको उस बाइबल को उस सर को उस रहल पे रख दिया और गुलाब पास से जब चेहरा साफ किया और 2 जानू होके बैठ गए और बात करने लगे कि ऐ शख्स तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा तो लग रहा है कि अल्लाह तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तुम कोई वली अल्लाह हो, और तुम्हारी आंखें बता रही है कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारा जवान बेटा तुम्हारे सामने कत्ल किया गया है, और तुम्हारे होठ बता रहे हैं कि तुम प्यासे शहीद किए गए हो, और तुम्हारे गले की रगें बता रही हैं कि जो खंजर से तुम्हारा कत्ल हुआ है, ज़िबा किया गया, वो कुंद था। आवाज आई, ए राहिब तुम मुझे पहचाने नहीं, मदीना नबी की गोद 7 बेटे अता किए थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।